सब माई भाई आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। देश कटा दे। सतगुरु जी की किरपा होई, गुरु साहब की पावन हजूरी विच आपां सजे हाँ। कल दिवाली का दिन सी, बंदी छोड़ दिवस। समुचियां संगतां ने बड़ी धूम धाम नाल मनाया ते अज सारे ही मिस्त्री सिंघां वल्लों रल मिल करके बाबा विश्वकर्मा जी की याद दे विच ये प्रोग्राम उलीकिया है, जिस दे विच पहला अमृतमई बाणी दे जाप होए, सुखमनी साहिब दे पाठ ते हुण कुछ समा आपां गुरबाणी दी विचार करनी है। साध संगत जी, बाबा विश्वकर्मा जी जिहड़े इंजीनियरिंग दे देवता मन्ने गए, मुखी थोड़ी जी मास्टर जी कट कर संसार है जिहड़ा इनू कित्ते लाउण विच काम लाउण दे विच बाबा विश्वकर्मा जी का बहुत वड्डा योगदान है। घरां दे विच आपां ट्रैक्टर ट्राली वरतदे हां, मंजा पीढ़ी वरतदे हां, होर इलैक्ट्रॉनिक चीज़ां ने, पखा है, कूलर है, फ्रिज आ गए, बिजली दे बल्ब आ गए, खेतीबाड़ी दे संद आ गए। गुरुद्वारा साहब विच आईदा है, किड्डा सोहना दरबार साहिब बनिया है। इत्थे जिहड़े स्पीकर वजदे है, वाजा ढोलकी वजदे ने, गुरु साहब वास्ते भाई मंजी साहब पलंगे तैयार हुंदे ने ते घरां दे विच भी आपां जिहड़े कपड़े पाउने आ मशीनां राहीं बनदे आ, ये सारे बाबा विश्वकर्मा जी दी देन है। आखो सतनाम। वेदां नूं जे पढ़ीए ना, ऋगवेद पुराना है भाई, ते ऋगवेद विच दस्सिया है, कहंदे बाबा विश्वकर्मा जी नूं प्रजापति भी कहा जाता है, भी सारी प्रजा का मालक, मतलब कि सत्कार इन्ना कीता है बाबा विश्वकर्मा जी का भी, ये सारी दुनिया नूं इन्हें कित्ते लाया है। आखो सतनाम। अपने कोले समा बड़ा कीमती है, थोड़े समय तो आपां बहुता लाहा लेना, क्योंकि जिहड़ा गुरुआं दा, भगतां दा, पीरां फकीरां दा इतिहास है, ये सानू जरूर याद करना चाहिए। फिर ही पता लगना भी अज जिहड़ियां मौजां ने, ये किसे ना किसे दी तां देन हैगी होई आ भाई। वड्डे वडेरियां दीयां यादां मनाउणियां भी चाहीदियां, इहदे नाल सानू साडा पिछोकड़ याद आउंदा है। ते तुसीं रोज़ बाणी च पढ़दे सुणदे हो, जिहड़ा इंसान दातां देण वाले नूं भुल जे, ਉਹਦੇ वास्ते फिर दातां दुखदाई बन जांदियां। हुण सीधा जिहा हिसाब ला लो, तुहाडे बच्चे ने मेहनत ना करन, थोड़ा बनिया बनाया घर बार लै लैण, पैसा टका लै लैण, ते थोनू सांभण ना, फिर उन्हां नूं कोई चंगा थोड़ी कहूगा भाई। संसार नहीं उन्हां नूं चंगा समझदा। ते जे आपां वड्डे वडेरियां दीयां दित्तियां दातां, परमेश्वर दी दित्ती होई दात नूं भुल के कल्ले आपदे सुखां विच लगे रहीए, फिर सानू भी चंगा नहीं समझिया जाना। लो, मैं बाबा विश्वकर्मा जी दे बारे जिक्र कर रहा।
ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸਾ ਰਚਨਾ ਰਚੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੋਣ, ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਗ ਛੱਤੀ ਕੀਓ ਗਵਾਰਾ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁੰਨੇ ਸੁੰਨ ਸਮਾਏਂਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਫਟਿਆ, ਕਿਤੇ ਪਹਾੜ, ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਵਾ ਵਗੈਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓਗੇ ਹਵਾ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਜੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੋਗੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਮੁਖੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਦੀਵਾਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਭਾਈ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਨਾ, ਦੀ ਬਾਣ, ਬਾਣ ਤੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣ ਬਾਕ ਬਾਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਕਾਲ ਨੇੜੇ ਆ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣ ਚੱਲਦਾ। ਬਚਨ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ, ਬੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਤੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਣਾਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਨਿਬੜ ਗਈ ਨਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਵੀ। ਇਹ ਜੀਵ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਏ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਫਿਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਘੂਰਨੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਾਰ, ਇਹ 4-5 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਬੇਕਾਰ, ਵਿਕਾਰ, ਵਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਗਾਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਾਰ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਵਿਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਪਰ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਵਿਗਾਰ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਬੇਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਾਰ।
ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿਹਲਾ ਉਹਨੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਕਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇਵਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਕਰਤੇ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ, ਕਿੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਭੱਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਭੱਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ੀ ਰੂਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੋ ਰਿਸ਼ੀ ਲੱਭੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਰਿਸ਼ੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਫਲ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਲਾਊਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗਏ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਵੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਗੁਫਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕਾਗ ਕਸੁੰਡ ਇੱਕ ਰਿਖੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਕਾਗ ਕਸੁੰਡ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੇਖਿਓ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਏ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਮਰਦਾਨਾ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੋਊ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਹਵਾ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਭੱਜਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੀ ਮਿੱਤਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੋ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੁਣ ਰਾਏ ਬਣਾਈ, ਆਪਦਾ ਜਪ ਤਪ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦਾ ਫਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਸ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਸ ਰਿਸ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲਾਵਨਮਤੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਜਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਾਵਨਮਤੀ ਸੰਜਿਆ ਇਹ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਸ ਰਿਸ਼ੀ। ਪ੍ਰਭਾਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਭਾਸ ਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲਾਵਨਮਤੀ ਸੰਜਿਆ, ਸੰਜਿਆ ਦੇ ਪੇਟੋਂ, ਲਾਵਨਮਤੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਪ ਤਪ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਗ ਸਾਜਣ ਲਾਏ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਗ ਸਾਜਣ ਲਾਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਜਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਓ ਬੇਨਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਨਕ ਜਨਕ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਨਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੈ। ਕਈ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਵੈਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਜਨਮ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਮ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਮ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਮ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਿਸਤਰੀ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਸਤਜੁਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਦੇਣ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵੀਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਦੋਨੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ
ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਪ ਤਪ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਲਾਵਨਮਤੀ ਸੰਜਿਆ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੌਹਨ ਰੋਬਰਟਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਮੈਨਰੇਗਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ, ਭਵਨ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਘਰ ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਲੰਕਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਾਖਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਉਪਵੇਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੋ ਭਾਈ। ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9ਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿ ਲਓ ਉਪਵੇਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਜੁਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਸਤਜੁਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਆਇਆ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਵੇਲਣਾ, ਚੱਕਣਾ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਚੌਂਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆ ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਜੀ ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਪਾਰਵਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ। ਸ਼ਿਵਜੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ। ਇਹਨੇ ਜਿੱਦ ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਜੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੋਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਿਵਜੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਚਲੀ ਜਾ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲక్ష్ਮੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਭੰਗ ਘੋਟ ਘੋਟ ਕੇ ਪਿਆਈ ਜਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਦਿਸ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਦੇਖ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਮਹਿਲ ਮੇਰਾ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਗਈ। ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹ, ਪਤੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੰਨਦੀ ਜਿਹੜੀ। ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੂੰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੰਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ
कई दिन जाते रहे। विश्वकर्मा जी होर कंमां च लगे होए। पहली गल तां आए मसां, ते जदों आए शिवजी जी नूं कहंदे भी आ लै सटी, मूरे मूरे तुरे चलो, जो चाहिदा मैनूं दसी चलो, थोड़ा भवन बन जूगा, पिछे मुड़ के नहीं देखना। जिमें जिमें शिवजी जी मूरे मूरे जाई गए, ऐ कह लो भी नक्शा जा बनाई गए, ते मंगर कहंदे सोने दी लंका विश्वकर्मा जी तैयार करते गए। कली पौड़ी रह गई सी उपर लाउण वाली, उत्थे जाके कहंदे भंग पीती हुई है। विश्वकर्मा दे कहे तुरे तां जाने, देखता लईए भी हैगा कि नहीं कुछ। पिछे मुड़ के देख लिया, काम कहंदे थाए रुक गया गुरमुख। वैसे भी जदों बंदा काम करदा ना, खास करके मिस्त्री सिंह, इन्हां नूं काम करदिआं नूं ना टोको गुरमुखो कदे भी, तुसीं याद रखनी है ये गल। होर भी इतिहास बड़ा मिलूगा, पढ़ो ग्रंथां नूं। जदों काम करदे बंदे नूं पूरा हजे होया नहीं, विच ही टोका टोकी होण लग जे, वो काम सिरे नहीं चढ़दे हुंदे। आखो सतनाम। वो लंका दियां कहंदे पौड़ियां रह गईयां, बाकी हो गई तैयार। ते उत्थे शिवजी जी ने खुश हो के एक ज्योआं दी मुट्ठी विश्वकर्मा नूं देती। कहंदे आ लै, मेरे वल्लों सत्कार है तुहाडा। विश्वकर्मा जी लै गए ज्योआं दी मुट्ठी, घरे रखती। ते इधर पार्वती ने पंगा पा लिया, कहंदी महल तां बड़ा सोहना बन गया अपना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ नहीं रहना, ਪਹਿਲਾਂ देवी देवतिਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਹੂਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਘਰਾਂ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਆਏ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਹੋਇਆ ਬਸ਼ਰਭਾ ਰਿਖੀ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਦਾਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ। शिवजी जी ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਵਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਜੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, भोजन प्रसादा छकाई गए, लंगर छका के कहंदे जी हुण मैं जावां। पार्वती कहंदी जी दान दक्षिणा दसो की दईए। कहंदा जो शरधा ना देना दे दिओ। ये कहंदी नहीं कुछ मंगो। वो बैठा बैठा कहंदा चंगा ऐ करो, जे देना फिर मैनू तां लंका ही पसंद आ, ये दे दो। कहंदा वो फिर रह गए ओहे जे दे ओहे जे। ये लंका इस तरह करके चली गई सी बशरभा रिखी कोले, ਉਹਦਾ परिवार रहन लग गया। शिवजी जी पार्वती फिर खाली गुरमुखो। शिवजी जी कहंदे मैं तैनूं कहा सी ना भी ਉਹਨੂੰ नाम बुलाइए आपां। चलो जी गल मुका दियां। उधर विश्वकर्मा जी इन्हां दे घरों जिहड़ी बीबी सी, घर दी लोड़ सी, ते जिहड़े ज्योआं दी मुट्ठी दित्ती सी ना शिवजी ने, वो कहंदे बाणीए दी दुकान ते बेचण चली गई। जदों ही जाके बाणीए दी तकड़ी च पाए वो ज्यों, कहंदे वो तां सोने दियां मोहरां बन गईयां। आखो सतनाम। फिर उहनूं पता लग्या, आके गल कीती विश्वकर्मा कोले भी ऐं करके जिहड़े ज्यों सी मैं तां बेचण चली गई, वो तां माया च बदल गए। ये कहंदे फिर शिव जी ने दित्ती सी, वो तां तरलोकी दी माया सी, ये तो गलती हो गई। फिर गए दोबारा शिव जी कोले, कहंदे जी किरपा कर दिओ, सानू दोबारा दे दो खजाना। शिव जी किते इहे जे मूड च सीगे, गुस्से हो गए। कहंदे विश्वकर्मा मैं तैनू तरलोकी दी माया दित्ती सी, पर तैं नहीं कीती मेरी कदर। वो माया तां हुण बाणियां कोल ही रहूगी। लै मेरा बचन है, तेरी कौम कम कर करके भावें चम सुका ले, कहंदे, पर इन्हां दे घरां च पैसे वल्लों गए। आखो सतनाम। इस गल नूं बुरा ना मनायो, मैं तुहानूं गुरु नानक दे घर तक लैके आउणा है। आ जिहड़ियां बरकतां हुण क्यों ने थोड़ियां बहुतियां। ते उधरों विश्वकर्मा जी भी, शिवजी जी ने जदों आ गल कहती ना भी तेरे चेले पैसे वल्लों डावाडोल रहणगे, ते तुहानूं पता ही है जे किसी नूं आपां बुरा बोलांगे अगला किहड़ा खैर गुजारू। वो कहंदे चलो कोई नहीं। विश्वकर्मा जी कहंदे मेरी कौम भावें डावाडोल रहू, पर कम करके तां खाऊगी, किसी दे हत्थां वल्ली नहीं झाकू।
मेरा भी बचन है, जेड़े तेरे चेले होणगे ये दर दर उत्ते टल्लियां बजाया करनगे। आखो सतनाम। अगली गल लंका नहीं रहनी, इनू हनुमान वर्गे अग ला के फूकणगे। कहना ये बचन सी विश्वकर्मा दा। ये इतिहास त्रेते दा मिलदा है गुरमुखो। समा लंघदा गया, होया फिर सब कुछ भाई। मिस्त्री सिखां दे हालात भी इहे जे हो गए सी। इन्हां नूं जदों आ जातां पातां बनाईयां, जिवें मजहबी सिख, रविदासीए सिख, नामदेवीए भगत, नाई वीर ते मिस्त्री सिख, ये 5-7 कौमां नूं शूदर कहा जांदा सी। हुण ध्यान देना, त्रेते युग दे विच भी विश्वकर्मा जी का इतिहास मिलता है। जदों आया द्वापर युग, उदों जिथे दुनिया का भला किया, घर बार बनाए बाबा विश्वकर्मा जी ने। द्वापर युग विच इतिहास ये मिलता है, श्री कृष्ण जी जंगल विच पए, प्रभास इलाका है असल विच। भाई गुरदास जी कहते ने, जाए सुता प्रभास विच, गोडे दे उत्ते पैर धरिया, जंगल बियाबान विच पए ने कृष्ण जी महाराज। एक शिकारी आया, उन्हें सोचा भी कोई हिरन या मिर्ग बैठा है, चलाया तीर ते ओ श्री कृष्ण जी दे जा वज्जा। आखो सतनाम। हुण तक तुसी जिन्ने बैठे हो ना, ये तो सुनिया होना है कि कृष्ण जी दे शिकारी ने तीर मारिया, पर ऐ पता भी उदों बाद की होया? आप पढ़ते रहने, सुनते हो तुसी भी। बहुत घट नूं पता होना है, वो भी मुश्किल नाल, भी उदों बाद फिर कृष्ण का की बनया। श्री कृष्ण जी का किसी ने अंतिम संस्कार नहीं किया गुरमुखो, किसी ने भी चक्किया ही नहीं। शिकारी ने जदों देखिया भी तीर वज गया, कहंदा जी गलती हो गई। कृष्ण जी कहंदे गलती तैथों नहीं होई, पिछले जन्म विच मैं राम रूप सी, तू सी बाली, उदों मैं तेरे छुप के तीर मारिया सी, हुण तैथों वज गया। हिसाब किताब होया पूरा, ते शिकारी तां उत्थे ही छड्ड के भज गया डरदा भी, हुण मेरा की बनूगा। श्री कृष्ण जी की मौत होई उसे तीर नाल प्यारिओ, किसे नूं कुछ नहीं सी पता, उत्थे ही शरीर गल छड़ गया। आखो सतनाम। ना किसी ने चक्किया, ना किसी ने संस्कार किया। कई दिन लंघ गए, पर जेड़ा उत्थों दा राजा सी, वो श्री कृष्ण जी ते शरधा रखदा सी। उन्हें सोचा भी कृष्ण भगवान दे दर्शन नहीं होए, ढंडोरा पटाया, पर पता तां लगे ना जे किसी नूं होवे पता। गुरमुखो किसी नूं कुछ नहीं सी पता, ढंडोरा पिटदे रहे। फिर लालच भी दिता भी जे श्री कृष्ण जी बारे कोई मैनू दसे, मैनू इनाम देऊंगा। वो शिकारी ने जाके दसता, कहंदा भी बाद च तां पता नहीं होया की है, पर मैथों श्री कृष्ण जी दे तीर जरूर वज गया सी। कहंदा कित्थे वजया सी? अके जी प्रभास, प्रभास तीर्थ है हुण बहुत वड्डा गुरमुखो। वो फिर राजा गया, जदों जाके देखिया ऐ शरीर गल गया गुरमुखो, कीड़े खा गए शरीर नूं, मास नूं, कलियां हड्डियां पईयां। आखो सतनाम। उसे तरह गोडे दे उत्ते पैर धरिया, कल्ला पिंजर मिलिया हड्डियां। फिर वो राजे ने चक्कियां, उन्हें भी फिर विश्वकर्मा जी अगे बेनती की। ये द्वापर युग च मिलिया इतिहास। विश्वकर्मा जी नूं कहंदे भी एक मूर्ति बना दो, इस मूर्ति नूं ऐसा बनाउणा जिहदे विच आ श्री कृष्ण जी दीयां हड्डियां दा संस्कार असीं कीता है, इहदी राख विच भर दो। आखो सतनाम। फिर उत्थे बाबा विश्वकर्मा जी कहंदे भी मैनूं कुछ क दिनां दा टाइम दे दे, एक शर्त है, मूर्त विष्णु जी दी बना देंगे, विच ये कृष्ण जी दीयां हड्डियां दी राख भर देंगे, एक तां तै टोका टाकी नहीं करनी आके, दूजी गल काम देखना नहीं भी असीं किवें करदे हां। जदों तैयार होगी विष्णु की मूर्ति, तैनूं सद्दा भेजांगे। टाइम लाता वाह वाह गुरमुखो, हुण काम तां हुंदा ही होना है ना।
ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਆ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਰੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਖਹਿੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਇਹ ਘਰੇ ਵਾੜਨੇ ਸੌਖੇ ਆ, ਕੱਢਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੂਖ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਖਾਸਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖਤਾ ਮਾਂ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ, ਕੱਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਵੇਖਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਬਾਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ। ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਨਾ, ਸੱਦਾ ਨਾ ਭੇਜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਤੋਂ ਆਇਆ? ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਚਲਾ ਜਾ। ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਪ੍ਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰੂਪ ਫੋਟੋਆਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਈ ਭੁਲੱਕੜ ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀ ਵੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਹਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ, ਤੇ ਤੀਰ ਵੱਜਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਾਪੋ ਸਰਾਪੀ ਹੋਏ ਵੇ ਸੀ ਦੇਵਤੇ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਮਾਡੋਲ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰੋਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਖਵਾਓ ਪਿਆਓਗੇ ਵੀ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਛਕਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ, ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਕ ਢੱਕ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਭਾਈ ਸੈਦਪੁਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਏਮਨਾਬਾਦ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਛੋਲੇ ਪੂਰੀਆਂ, ਕਚੌਰੀਆਂ, ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ, ਘੱਟ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲਾ ਖੋਆ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ, ਕਚੌਰੀਆਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ। ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖਾਏ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਣਿਆ ਕਾਹਦਾ ਇਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੋਊ, ਜੇ ਨਾ ਦੇਸੀ ਹੋਇਆ ਡਾਲਡਾ ਹੋਊ। ਨਹੀਂ ਬੜੇਵਿਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, 2-3 ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰ ਲਾ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦਿਖਾਊਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਆ ਜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਟੱਪ ਗਏ। ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਆਇਆ, ਲੰਘੇ। ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਆਇਆ, ਲੰਘੇ। ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਆਇਆ, ਲੰਘੇ। ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਸਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡੋਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ।
ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟੱਪ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਣਾ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਲੰਗਰ। ਮਰਦਾਨਾ ਪਿੱਟ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗਰੀਬੀ ਭੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਣ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਘਰ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਜੇ ਭੋਜਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਘੱਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੁੱਤ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਮਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਆਪਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਈਆਂ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਬਚੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਚੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਝਿੜਕ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੁੱਤ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਭੁੱਖਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮੇ, ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਹੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਜਿੱਥੈ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਅਨ ਤਿੱਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਮੈਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਤੋਂ ਨੀਚ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅਤੀ ਗਰੀਬ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਰੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਘਰ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਏ ਗਏ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹਾ ਫਿੜਕਾ ਲੱਗਿਆ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖੋਲ ਕੁੰਡਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਲ ਕੁੰਡਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਖੋਲ ਕੁੰਡਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਐ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਕਾ ਕੋਈ ਪਾਰ ਖੁਆਇਆ, ਤੂੰ ਹੈ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਪਿਆ ਕੋਈ ਪਾਰ ਖੁਆਇਆ। ਤੂੰ ਹੈ ਲਾਲ, ਤੂੰ ਹੈ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਪਿਆ ਕੋਈ ਪਾਰ ਖੁਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਸੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਗਰ ਆਇਆ, ਪਿਆਸੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਗਰ ਆਇਆ। ਪਿਆਸੇ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਸੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਗਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਕੁੰਡਾ, ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਿਠਾਏ ਮੰਜੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ
ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 20-25 ਦਿਨ ਰਹੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਸਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਪੂੜਿਆਂ ਚੋਂ ਲਹੂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਰੁੱਖੇ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਗਾਈਆਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਾਲੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲੇਖੇ ਪੈ ਗਈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਫਸ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੱਕੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਤਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਵਾਢੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੰਜੀ ਹੋਈ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੱਖ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਨੇਤਰ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ, ਤੇ ਹੰਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਲਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਈਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾਸ ਨੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੱਕਾ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉਧਰਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਲੇਟ ਕਰਿਆ। ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ 8:30 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਕੀ ਸਨ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਦੇਖੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਜੰਜਲੀ ਦੇ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵੀਏ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਕੇਸ ਦਾੜੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।